यू आर द बैटरी ऑफ मी, मेरी बैटरी हो तुसी। टीचर की बैटरी बच्चे होंगे और बच्चे अगर करी जाएंगे यस सर समझ आ गई। हुण आपां ने 206 बोन्स गिनानी है। हुण मैं किसी बंदे की चमड़ी उतार नहीं सकता, इसलिए इसनूं पकड़ के ले आया, इसनूं लेके आया और इस दे नाल तुहानूं सिखाऊंगा 206 हड्डियां किवें किवें हुंदियां, कित्थे कित्थे हुंदियां, किहड़ियां किहड़ियां हुंदियां, और बाद च तुहाडे तो पुछूंगा भी। ध्यान नाल सीखना है। एक नंबर तैयार किया मैं, जिस नंबर का नाम रखा 26, 27, 28। की नंबर है? 26, 27, 28। ये मैं तैयार किया। ते बाबियां दे पिछे ना जाया करो। बाबे जिहड़े हैं साडे गुरु महाराज हैं, बस असली महाराज, राजियां दे राजे, महाराजियां दे। जदों जाना कित्थे जाना है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेकना। किसी बाबे बूबे दे पिछे नहीं जाना असीं, ठीक है। सेध लैनी है गुरमुखां तो लैनी है। वो प्रबंधक बैठे हैं, उन्हां तो सिੱਖਿਆ जा सकता है भी सानू पाठ सिखाओ जी, मैं सानू कथा करनी सिखाओ जी, सिੱਖਿਆ जा सकता है। पर मत्था इन्हां नूं नहीं टेकना। मत्था किन्हां नूं टेकना है? गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। पखंडी लोग तुहानूं आके भरमा देणगे। वो कहणगे मैं बगैर तीली तो अग ला दिन्ना, मैं पानी च अग ला दिन्ना, मैं ला दिन्ना, फिर मैनू तो रोज़ सारी दुनिया पूजण ही लग जे। तुहाडे सामने मैं पानी च अग ला के दिखा दिना, इत्थे ही पानी दे उत्ते अग लग जूगी बगैर माचिस दे, ठीक है ना। तो हुण ये चीज़ां तो बचना है। आपां ने किस ते भरोसा रखना है? सिर्फ ते सिर्फ यस, जिन्हां दा भरोसा गुरु ग्रंथ साहब ते है उन्हां नूं किते भटकण दी लोड़ नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। 26, 27, 28। 26 तो बाद की आंदा? 27 नंबर आंदा ना। 27 तो बाद किहड़ा आंदा? बस कम बन गया। तो तुसी पुछना मेरे तो कुछ, कोई क्वेश्चन तुहाडे दिमाग च आ रहा? यस। नो 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 नो, ज्वाइंट्स अलग चीज़ है, वो भी बताऊंगा। वेरी गुड। मैं लत्तां नहीं कहियां, मैं सिर्फ पैर कहे हैं। नहीं मतलब कि भी लत्तां ते पैर च फर्क नहीं हैगा। जो मैं कहना वो सुनो, तुसी अगे ना चलो। गुड, ये सिखाना बेटे, तुहानूं सिखाना है वे सुनो सुनो सुनो, चंगी तरह सुनो। जे नहीं पता लगे फिर पूछो, ठीक है। गुड। तो बेटे जिहड़ी मैं गल कह रहा सीगा, साडे चरणजीत सिंह जी रुस्तमे हिंद, कल तुहाडी सारियां दी फोटो लाई इन्हां ने इस अखबार दे विच, और साडे प्रबंधकां दी सारियां दी, साडे असीं धन्नवादी हां इन्हां दे लई एक जकारा बुला दी आपां। बोले सो निहाल। पहले पन्ने दे उत्ते, रुस्तमे हिंद अखबार दे पहले पन्ने दे उत्ते जिहड़ी है तुहाडी सारियां दी इस तरह बैठियां दी फोटो, साडी सारे प्रबंधकां दी इत्थे खड़ियां दी फोटो वीर जियां ने अपने इस रुस्तमे हिंद अखबार चलाई। और फतेह चैनल और इन्हां दे चैनल ते सारा अपना रिले होया। बहुत साथियां ने मैनू इत्थे कोई मिल गए सीगे, मैं तो नहीं जानदा, रोमी जी हैं कोई, हरजीत सिंह जी, वो कहंदे भी मैं तुहाडी वीडियो लाइव देखदा रहा, मैं लाइव देखदा रहा कहंदे। मैं कहा वाह जी वाह, धन्नवाद है तुहाडा। तो ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ प्रशंसा कर रहे ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो बेटे वो ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न ये चाहिए ਸੀਗਾ ਵੀ सर वो बाबे ਦਾ नाम दसो जितों ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ। नहीं, वो बाबा जिहड़ा हैगा अजकल प्रचलित है, उसका नाम है गूगल बाबा। ਉਹਦਾ नाम है गूगल बाबा। वो इलैक्ट्रॉनिक बाबा है साडा। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई भी चीज़ लिख दो ना तो नाल दी नाल जवाब आ जाते हैं ਉਹਦੇ ते, है ना। पर उस जवाबां दे नाल सानू कुछ मेहनत करनी पैंदी है। मैं उस ते लिखिया, उन्हें 206 बोन सारियां दसतियां मैनू नाल दी नाल भी इत्थे इन्नियां इत्थे इन्नियां। पर मैं कहा बच्चों नूं तां याद करनियां बड़ियां मुश्किल है। कहंदा जी उल्ना है, रेडियस है, ये फेमर है, ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये कार्पल्स हैं। मैं कहा यार ये बच्चों नूं तां बड़ा मुश्किल हो जाऊगा। फिर मैं बैठिया 5 दिन 10 दिन महीना, फिर मैं उस ते मेहनत की। मेहनत करन तो बाद फार्मूला मेरा तैयार होया, जिसनों मैं फार्मूले नूं नाम दिता है 26, 27, 28। इस दे नाल हुण 1 मिनट च तुहानूं सारिआं नूं याद होणगीਆਂ। देखिओ तां साडे पैर दे विच किन्नियां हड्डियां? 26। किन्नियां?
ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਹੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2। ਤਾਂ 26 26 ਬੋਲੋ 26 26 ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 27 27 27 ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ 28। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ 26 26 27 27 28 26 26 27 27 28। ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਰਿਬ ਕੇਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੈਸ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਨਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਜ ਹੈ। ਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या ਹੁੰਦਾ? ਪਿੰਜਰਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਸ, ਲੰਗਸ ਐਂਡ ਹਾਰਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੋਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ। ਆਹ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ ਹਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਸਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੁੰਗ ਜਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪੈਰੇ ਡੁੰਗ ਦੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਡੁੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਡੁੰਗ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਡੁੰਗ ਦੇ ਜਸਟ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ। ਨੋ, ਜਸਟ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ। ਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ। ਇਹਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਲੂ ਕਲਰ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ। ਪਰ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, 2 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਲੰਗਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਚ ਕਰਾਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ। ਔਰੀਕਲ, ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਪਨੈਨ ਕੌਰ। ਲੋ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬ ਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? 12 ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, 12 ਔਨ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, 24 ਟੋਟਲ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? 24। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਸਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਫੜੇ ਔਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਆ
डिज़ाइन किया है। और ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि असी रब नूं नहीं मनते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरा चैलेंज ਹੁੰਦਾ है भी आके आर्गू करो मेरे नाल। जे तुसी रब नूं नहीं मनते तो तुसी अपने आप नूं तो मनते हो ना। कहते हाँ जी असी तो हैगे हाँ। मैं क्या तुसी हैगे हो, तुसी अपना मकान बनान लगे सीधा ही बनाता सीगा, कोई नक्शा नहीं बनाया इसका, कोई प्लानिंग नहीं की, किचन कित्ते होगी, बाथरूम कित्ते होगा, स्टेयर्स किधर बनन गया, कोई प्लानिंग नहीं की है। उदों तो तुसी बड़ी प्लानिंग करते सी। जे हुण ये किसी ने प्लानिंग करके बनाता ऐसा तो तुसी उन्होंने मनन नूं तैयार नहीं हो। ये प्लानिंग की हुई है और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ खून है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ फ्लैश है, मास है। कमाल की गल कि नहीं? कोई बना के दिखावे। गुरु महाराज कहते पंजवें पातशाह पंच तत्त कर सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे, असां जोर नहीं जे किछ कर हम सक है, ज्यों भावै तिवें बख्श। तुहानूं अज भगवान जी दे दर्शन करा दिए सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दर्शन करते हैं ना असी, तो अज तुहानूं जिहड़े लोग कहते हैं भगवान दे दर्शन करा दिंदे असी, तो तुहानूं इत्थे भगवान दे दर्शन मैं हुणे कराऊंगा, मैनूं याद करा दिओ। तो हुण सुनो तुसी कि आपां बोन्स काउंट कर लीए। तो ये जिहड़ा सेंटर वाला पोर्शन है, इस दे विच जिन्नियां दोनों पैरां दे विच हड्डियां है किन्नियां? 26 + 26 किन्नियां हो गया? 52। बस इन्नियां 52 इत्थे हुंदी। किन्नियां हुंदियां इत्थे? 52। याद हो गया? फिर दोबारा याद कर लिए। 26 26 27 27 28 52। तो एक साल च किन्ने हफ्ते हुंदे हैं? 52 वीक्स आर देयर। 52 ही हफ्ते होंगे हैं। 52 ही हड्डियां इत्थे हो गई सेंटर वाले पोर्शन दे विच, और पैरां दे दोनों पैरां दे हड्डियां का जोड़ भी 52 ही हो गया ना। तो हुण बाकी की रह गई साडियां बावां ते लत्तां। बाकी की रह गया? बावां ते, वेरी ईजी, 5 5 5 5, बस टोटल 206 हो गया। आओ तुहानूं चेक करा दा। हाँ जी करिए। ऊपर किन्नियां सी? थल्ले किन्नियां सी? 26 + 26 फिर 5 5। तो तुहानूं बढ़ा के दिखा दूंगा। तुसी भी बना लो अपनी नोटबुक से। लो जी देख लो, समझ आ गई हड्डियां अपनियां। थैंक यू गुड ऑब्जर्वेशन। हो गया। देखो ये हड्डियां की गिनती होगी। आपकी मर्जी है, अगर याद रखना चाहते हो बना लो, ठीक है। चलो लिखो 28 5 + 5 52 27 + 27 54 5 + 5 26 + 26 ऐड करो। 8 और 2 10 4 14 और 2 2 और 1 3 4 5 9 5 14 15 5 206 bones are there। देखो हो गया, याद हो गया सबनों? ठीक है। सबनों याद हो गया भाई? कौन बच्चा सुनाऊगा हुण मैनू? सारे सुना सकते हो? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ बिटिया सुनाऊगी, आ जा बेटा। साढ़े स्कल विच होंदी है 28 बोन्स, साड़ी आर्म्स विच होंदी है 5 5, तो साढ़े सेंटर विच होंदी है 52, साड़ी लेग्स विच होंदी है 5 5, तो साढ़े पैर विच होंदी है 26 26। सारा कुछ गिनता
ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 27 27। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। बोले सो निहाल। ਸਰ देखो हुण तुसी ये काउंट करा सकते हो बोन सारे जाने, है ना? अच्छा लग्या ना तुहानू? हुण तुहानू ये 27 काउंट करवाऊंगा मैं भी 27 किवें हुंदियां, करवा दा? अच्छा ये बताते हैं, अभी समझाता हूँ। अभी तो बोन्स की बात चल रही है ना, तो हार्ट में ही लुका हुआ है, छिपा रहा है। हाँ जी, 27 गिनवा दिए? यस। काउंट डाउन। ये IAS का क्वेश्चन है जोड़ा मैं तुहानू समझाने लग्या हूँ। IAS मीनस अगर डिप्टी कमिश्नर SDM कोई बनना चाहता है तो उत्थे ये जे क्वेश्चन आते हैं। देखो इस दे विच किन्ने बैंड है इस फिंगर दे विच? 2। ए बैंड, 2 बैंड्स आर देयर, 2 बैंड्स आर देयर। जिन्ने बैंड होणगे उस तो एक नंबर ज़्यादा बोन्स होणगियां। बैंड्स 2 हैं तो बोन्स कितनी हो गया? 3। 1 2 बोन्स कितनी हो गया? 3। कितनी हो गया? 3। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 2। ओनली 1 बैंड इज देयर। इत्थे एक बैंड है तो इस 2 हड्डियां हो गई, तो इत्थे कितनी हो गई? 12 ते 2 14 14। हुण उस तो बाद इत्थे आ जाओ 1 2 3 4 5 14 + 5। उस तो बाद आ गई साडी रिस्ट, जिस दे नाल ये सारा हथ चलदा काम करदा। रिस्ट एंड रिस्ट दे विच 8 बोन्स हुंदियां। कितनियां हुंदियां? 8। वट अबाउट 19 + 8? ठीक, समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, नहीं समझ आया? 4 फिंगर्स, 4 3s 12, 12 + 2 14, 1 2 3 4 5 14 + 5 19, wrist 8 bones, 19 + 8 27। ओके डन? चलिए आगे। चलो हाँ जी, इत्थे कोई भी 5 डिजिट लिख दो, सीख लो, ये बहुत मजेदार चीज है। 5 डिजिट लिखने हैं, कोई भी। थोड़ा बड़ा लिखना, पीछे दिस जा, थोड़ा बड़ा लिख। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देख लिया मैं की किया कि कोई भी 5 डिजिट लिख दो। किसी ने बुलाया, उसने क्या कोई भी 5 डिजिट लिख दो, उसने लिखते। नाउ माय टर्न इज देयर। हुण मैं 5 डिजिट लिखूंगा। हुण फिर लिख दे बेटे, 5 डिजिट और लिख दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही है, चंगी तरह पा, तू वधिया जा पा। हाँ यस, देखो आंदा सीगा उन्हें पाना, पर वो आदत पई हुई सर। अगेन माय टर्न एंड आई एम राइटिंग 5 डिजिट और लिख दे बेटा। देखो बड़ा मजा आने वाला है इस च, ध्यान रखियो इधर लिखते। आ देखो मैं की करन लग्या, ऐड करता सारा, एडिशन हो गया है, चेक कर लो, एडिशन हो गया। बैठो। 8 और 1 9 और 2 11 और 7 18 और 3 21 1 आ गया। कैरी 2 + 2 4 11 15 22 2 + 3 2 + 5 2। Correct answer is there.
ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। सुनो बिटिया कहती मैनू भी एक ट्रिक आती है, आप ये भी शेयर करिए। लिख दो 12 लिख दो। एक और बोलो 13 लिख दो। यही आंसर आएगा। ओ वाह, ओ बिटिया ने बिल्कुल ठीक करता। जयकारा बुलाइए, बोले सो निहाल। अब ये लॉजिक बताएगी इसके पीछे क्या था, यहाँ बता दो लॉजिक, ताकि सबको समझ आ जाए। वेरी गुड सर। जैसे कि हमने 28 लिया तो उसको हमने -2 करना है 26 और आगे 2 लगा देना है 226 और एक और नंबर आएगा तो उसको 999 आना चाहिए, वैसा नंबर हम लिखेंगे। समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ 99 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ 9 ਬਣੂਗਾ ਸਭ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। फिर मैं 99 बनाता, देखो फिर 99 बन गया ना। किन्ने बारी बनाया? 2 बारी। जे 2 बारी बनाया तो 2 सबट्रैक्ट कर दो। 23 - 2 कितना आ गया? 21 आ गया ना। 2 सबट्रैक्ट क्यों करना है दसो लॉजिक, क्योंकि 2 बारी असी पेयर बनाए। अगर 3 बारी बनाओगे यस। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ 23 ਚੋਂ 2 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 21। ਬਾਕੀ 4 ਦਾ 4 ਲਗਾ ਦਿਓ, 7 ਦਾ 7 ਲਗਾ ਦਿਓ, 8 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ? ਕਿੱਥੇ? ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਯੈਸ, 9 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ 0 ਵੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬੋਲੋ। हरभजन सिंह जी, हरभजन सिंह जी आज क्लास से लगे हुए हैं। वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटे, सीखण की कोई उम्र नहीं हुंदी। हरभजन सिंह जी दे लई आपां जयकारा बुलाइए, बोले सो निहाल।
ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? 76 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 56 ਈਅਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 76 ਈਅਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਲਿਖਣ 'ਚ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖੋ 5 ਡਿਜਿਟ ਲਿਖੋ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਬੇਟਾ 3 4, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ 3 4 1 8 9। ਨਾਓ ਮਾਈ ਟਰਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। 5 ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ? 4 5 6 7 5 ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਣਾ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ 2 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ 82, 7 ਦਾ 7, 3 ਦਾ 3, 2 ਦਾ 2, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ I've done it. ਯੈਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਸ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਸਾਇੰਸ। ਓਕੇ ਸਾਇੰਸ ਯੈਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਯੈਸ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 1 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? We started at 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਖਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ,
ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨੇਟਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਥ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ एरोप्लेन बने हैं जी? नहीं, एरोप्लेन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ, ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨੀਅਰਲੀ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 300 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਰਨੌਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो देखो जहाज किवें उड़ता है, ये जहाज है। सपोज करो ये की है जहाज, हुण जहाज किवें उड़ूगा देखो।
ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫੂਕ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਲੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲੈਪਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੈਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ 에ਅਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸੇਬਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਥਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਵਿੰਗਸ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। Yes. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਗੁੱਡ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब खत्म ही नहीं होने, क्योंकि पढ़ाई कदे खत्म हो सकती है, ज्ञान कदे खत्म हो सकता है। इक्को ही चीज़ गुरु महाराज ने कही है कि जो सिमरन है वाहिगुरू दा, चलो करिए आप, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਓਏ ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 6.02 × 10⁻23। ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਮੋਲ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਏਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਏਅਰ। ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਐਟਮਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਟਮਸ। ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਗੋਡ। ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਗੋਡ। ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ गॉड जनरेटर पैदा करने वाला, ऑपरेटर पालना करने वाला, डिस्ट्रॉयर और इन्ना सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठा है एक ओंकार। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 10,000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਸੂਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਨਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ, ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ? ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ? ਹੋਰ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 72 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਅਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਖੋਜੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਬਰਨੌਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੱਥਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੰਡਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ। ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ ਜੱਟ ਕੋਲੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਭੱਜ ਜੇ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਛੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੌਟ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਣਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਛੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਚਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁੱਖੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ, ਚੋਪੜ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਚੋਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਰੁੱਖੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਭਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, E, P ਤੇ N, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਨਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੰਘ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬੂਟ ਬਾਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਐ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਲੂਣ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਪਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਹ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਈਪਰ ਵਾਂਗੂ ਐ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐ ਬਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ। ਜਦ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਨ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੱਲ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਉਸਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅੱਖਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਰਾ, ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਣ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 108 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ 108 ਵਾਰੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹੁਣੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀਏ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਕੂਲਸ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਜੀਏ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਦੇਖੋ, ਭੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੂਮੀ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਗਨ, ਵਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਯੂ, ਆੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਨੀ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਰ। ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ, ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਛੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਡ ਮਸਾਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰੋਂਗਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੁਝ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਲ। ਇਹ ਧੁੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ।
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਓ, ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਬਟਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਸਟਾਰਟ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਕਿਉਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਜਰਾਬਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਈਲਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੌਕਸ, ਕੁਝ ਸੂਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 76 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ 76 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ 16 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 60 ਤੇ 16 76, 60 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਪੈਰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਿੰਮੜ ਜਾਓ। ਪੈਰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤਬਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਗੱਤਕਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਪਕੜਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਇਆ, ਪਾਊਡਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਿਲਕਣੀ ਜੀ ਹੈ ਰੋਡ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ। ਆਈ ਸੀ ਸਾਊਂਡ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 0 ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਰੋਡ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋਡ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਡ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੋਡ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।